बोलिए सतगुरु महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। गुरु महाराज जी की किरपा के द्वारा स्वामी अविनाश जी बहुत ही लंबे अरसे तो उस पहले दिन तो अज तक तन मन तन दे नाल पूर्ण रूप दे विच पूर्ण परिवार इस मिशन की सेवा दे विच लगे हुए ने। आप सब जानते हो उन्होंने बारे विच और उन्हां दीयां सेवावां और इस एरिए दे अंदर उन्होंने घर घर जाके डोर टू डोर जाके बहुत बड़ा एक संघर्ष जो महाराज जी का आशीर्वाद के द्वारा बड़े उतरा चढ़ा आए। शायद तुसी उन्हां कुछ चंद लोग ने जिहड़े उन्होंने ये चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी साडे जिहड़े आशुतोष महाराज जी ने उन्हों का एक मिशन है कि वह हर चीज़ ते नज़र रखते हैं। किसी इंसान ने इस मिशन के विच छोटा जिहा भी योगदान दिता है उस दे उत्ते भी उन्होंने नज़र है। इसलिए साडे अंदर जदों असी किसी मिशन नूं लैके चलते हैं बहुत सारे मतभेद वो साडे अपने हुंदे ने। हर एक इंसान की अपनी अपनी मत है, अपनी अपनी बुद्ध है, अपने अपने विचार है और वो चीज़ां प्रभावित होंदियां रहिंदियां ने समय के अनुसार। कभी किसी चीज़ तो प्रभावित हो जाती है, कभी किसी चीज़ तो प्रभावित। असी साडे छोटे छोटे इंटरस्ट होंदे ने, छोटे छोटे साडियां समस्यावां होंदियां ने, छोटियां छोटियां साडियां गल्लां होंदियां ने। असी उन्हां नूं मुख रख के जूझण लग जाते हैं। कई वारी कन्फ्लैक्ट पैदा हो जाते हैं। असी कह दिंदे ये मतभेद हो गया, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, मैनू आ चीज़ ठीक लग्या, मैनू आ चीज़ नहीं लगी। पर सज्जनों एक चीज़ का ध्यान रखना कि जिस व्यक्ति के उत्ते जिस इंसान के उत्ते एक रिस्पोंसिबिलिटी होंदी है, जिम्मेवारी होंदी है, उसका काम जिहड़ा एक मां की तरह होंदा, उसने सब नूं देखना होंदा है। और जिन्नी देर तक ये सारियां चीज़ां असी अपने जहन दे विच नहीं लैके आउंदे, क्योंकि कई बारी असी ये देखते हैं कि असी सोचते हैं व्यक्तिगत सोच लेने हैं। महाराज जी का मिशन कोई व्यक्तिगत मिशन नहीं, एक समाजिक लड़ाई है। एक पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी कौम के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए ये पूरे विश्व मिशन है। इस विच बड़ियां संघर्ष के विचों ये मिशन गुजरिया। जिन्हां लोगों ने इस मिशन विच पहले दिन तो हुण तक, मैं नाम सब दे नहीं लै रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्होंने नाम लैण दे विच मैनूं कोई गुरेज है। मैं इसलिए दस रहा हाँ कि हकीकत जो है, सच्चाई जो है, उसनूं भी जानने तो इनकार नहीं करना चाहिए। मैं मेरे बड़े भाई साहब असी पहले दिन तो ही, मेरा ख्याल है कि 1991 दे विच भी मैं आया तो अविनाश जी इत्थे प्रचार दे विच लगे हुए सीगे। ये आश्रम नहीं सीगा, ये नाल की इसदा स्थान का नाम की है जिहड़ा जिथे आपां शुरू कीता सी, पंचायत घर। पंचायत घर दे विच जदों काम हुंदा सी, भाजी दे नाल असी उधरों आउणा, महाराज जी दी सेवा लगानी और जाना। उस तो बाद होर बहुत सेवादार स्वामी जी आए और भाजी दे नाल काम कर रहे ने, सेवा कर रहे ने। बहुत अच्छी गल है। संगठन नूं चलाउणा, संगठन नूं बनाउणा, संगठन दे काम करना ये कोई आसान गल्लां नहीं है। जिवें तुसीं एक परिवार नूं चलाउंदे हैं, तुसीं एक घर नूं चलाउंदे हैं, उस नूं चलाउण दे लई बड़ी स्ट्रगल करनी पैंदी है, बड़ी यात्रा करनी पैंदी है, बड़ा संघर्ष करना पैंदा है। ये एक बहुत दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा दिल रखना पैंदा, बहुत बड़े काम करने पैंदे हैं। ये जो महत्वपूर्ण विषय मैं सब तो पहला छेड़िया, मैं शुरुआत ही इत्थों की है कि पहला आपां इत्थों शुरुआत करिए कि साडा मार्गदर्शन होवे। असी अपने मत मतांतर, अपने मतभेद, अपनी सोच जो संकीर्ण सोच उसनूं छड़ के असी गुरु दी मत, गुरु दी सोच, साडे गुरु दी सोच, साडे गुरु दे सिद्धांत, साडे गुरु महाराज जी का मार्ग भी यही है। अजंग ने प्रवेति गणना लघु चेत सा उदार चरिता न वसुदेव कुटुंबकम के सारा संसार, सारा परिवार
मैं इन्हों देवियां कहना हुन्ना, जिन्होंने तुसीं साधवीज कहते हैं, गुरु भैणां कहते हैं, इन्हों मैं देवियां कहना हुन्ना। मैं ये कहना चाहना कि महाराज जी के मिशन के कितना बड़ा योगदान, अपना त्याग करके, सैक्रीफाइस करके, कितना बड़ा बलिदान करके अपना जीवन समर्पित कर दिता इन्हां बच्चियां ने। और देश कौम और समाज के लिए बच्चियां डोर टू डोर मैं किस तरह समाज की हालत नूं सुधारन दे लई जो महाराज जी का मिशन है उस विच योगदान इन्हां बच्चियां ने जो पाया, वो तुसीं भी जानते हैं और मैं भी जानदा है। एक बहुत बड़ा ये रेवोल्यूशनरी स्टैप है, एक क्रांतिकारी स्टैप है। ये बच्चियां जो समाज दे विच एडा वड्डा, जिन्हां बच्चियां दी उमर पढ़ाई लिखाई तो बाद संसार दे उन्हां लोकां वांगू चाह मल्हार, ओ मां, ममता, भैन भरा, ये रिश्तेदारियां, ये सब दे विच जो समाज गुजरदा है, इन्हां बच्चियां ने उन्हां नूं सब नूं त्याग के इन्हां दे लई ओही बच्चियां ने जो इन्हां दे लई पूरा समाज, इन्हां लई पूरा परिवार है, इन्हां लई पूरे समाज दीयां बच्चियां, इन्हां दीयां बच्चियां ने पूरे सरबार दे विच जो मानयोग सहयोग जो माँ बाप ने, माता पिता ने, इन्हां दे माता पिता सब नूं अपनाया। इन्हां ने एक माँ दे रूप दे विच इन्हां ने सब नूं अपनाया। इन्हां नूं माता दा दर्जा भी दिता जाता है। बहुत वड्डी गल है। ये गल्लां मैं कहणियां इसलिए जा रहा है, ये दूसरी महत्वपूर्ण मैं विषय छेड़ दिता है कि ये गल्लां नूं की असीं कदी मंथन किया है, कदी विचार किया है। ये भी एक बहुत वड्डी महाराज जी की कंट्रीब्यूशन है कि महाराज जी ने साडे ही सहयोग लई, साडी ही सपोर्ट दे लई, साडे ही ज्ञान दे लई, साडे ही विचार दे लई इन्हां बच्चियां दा देखो किस तरह प्रचार कर रही ने, धर्म प्रचार कर रही ने। भगवान कृष्ण गल आ जाती है हुण जो मौजूदा कुछ गल्लां आपां कुछ चर्चा करनी चाहुंदे हैं, कुछ विचार करने चाहुंदे। मैं बेनती करदा कि जिहड़े बाहर अजे भी घूम रहे ने या जिथे भी मेरी आवाज़ जाती है, जो सोचते हैं कि चलो बाहर आवाज़ आ रही है, वो सामने आके बैठन और सुन, ताकि उन्हों का मार्गदर्शन होवे और वो भी कुछ समाज के लिए कर सकन। बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण विषय अविनाश जी ने गल कही कि मैनू गुरु महाराज जी की शरण के विच 25-26 साल हो गया, उन्होंने सवेरे भी तो शाम को बैठन का चरणा च मौका मिलता है। मैं वो चाहना कि वो जानकारी मेरे तक ना रह जाए, वो जानकारी मेरे उत्ते शायद कर्ज है, मैं उस कर्ज को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरे विच कोई विशेष गुण है, ऐसा नहीं कि मेरे को कुछ विशेष गल्लां नहीं। विशेषता इस गल की है कि जो महाराज जी ने ड्यूटी लगाई और जो मैनू समा दिता, उस समय का मैं सही प्रयोग करके तुहाडे तक लैके आ सका, ताकि तुहानू गुरु महाराज जी के मिशन का और महाराज जी के विचारों का तुहानू सही सही लाभ हो सके। ये मेरा उद्देश्य है, ये मैं सोचता है मेरी रिस्पोंसिबिलिटी है, ये मेरा ज्ञान है। मेरे तो किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो एक वखरा विषय है। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि वो मिशन के लिए जो अज सेवावां की लोड़ है हर इंसान दियां, मैं उम्मीद उन्हां सेवावां दे विच शामिल हाँ। इसलिए मैं सबनों बेनती करदा जिहड़े खब्बे सज्जे इधर घूम रहे हैं, वो स्टेज दे आके इत्थे बैठन ताकि वो सही लाभ उठा सकन और वंचित ना रहन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट स्थान है जिस स्थान ते तुसीं बैठे हो। और इसलिए आज चर्चा बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा, बड़ी महत्वपूर्ण विषय है, पर साडे गुरु महाराज जी ने कोई ऐसा विषय, ऐसा कोई काम जिस काम का सानू सामना करना पवेगा या पैना सी, उसकी सानू जानकारी ना दी होवे, ये कदी हो नहीं सकता। सिर्फ चर्चा करने की जरूरत है कि अज सानू इन्हां चीज़ों के उत्ते चर्चा करने की जरूरत है, चर्चा करने की लोड़ है। आपां अपने सामने बहुत सारे सवाल ने, वो सवाल पब्लिक दे ने, वो जनता दे ने, वो समाज दे ने, लेकिन उन्हां सवालों के जवाब देना किहनां ने? उन्हां सवालों के जवाब तुसी हो कि तुसी उन्हां जवाबां नूं देण दे लई जेकर तुहाडे कोल तुसी उस विषय ते चर्चा ही ना कीती होवेगी ते तुहानूं अग्गों सवाल करदे ने ते तुसी कई बारी मन च सोच लैंदे आ कि शायद असीं किसी गलत रस्ते तां नहीं चल पाए, कोई गलत मार्ग तां नहीं हो गया, कोई गलत फैसला तां नहीं लिया गया। ये सवाल नहीं कि असी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या जो चल रहा वो ठीक चल रहा। ये विचार के विषय नहीं, ये चर्चा के विषय नहीं। भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध के अंदर अर्जुन विचलित होंदा, संघर्ष करने तो हर इंसान डरदा, तुसी भी होवो चाहे मैं होवां। एक पूर्ण गुरु है, समर्थ है, तू समर्थ वड्डा। महापुरुषों के बारे की लिखिया, तू समर्थ वड्डा, मेरी मत थोड़ी रहे।
ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਮੱਤ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਰੇ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ, ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਆਤਾਈ, ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੰਖਲਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਫਾਈਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ। ਜੋ ਲੂਝੇ ਮੰਨੇ ਸੋ ਸੇ ਸੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੋ ਲੂਝੇ ਮੰਨੇ ਸੋ ਸੇ ਸੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਲਾਲਚੀ ਇਨਸੇ ਭਗਤੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ, ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੁਲ ਕੋਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਈਆਂ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹੇ ਦਰ ਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਨੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੈ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਛੱਡਣ ਜੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰੱਖਣ ਜੋਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਈ, ਓਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਦੀ ਗੁੱਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਗੱਦੀ ਗੁੱਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜੂ, ਪੈਸਾ ਹੈ ਹੀ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਰ ਬੁੱਢੀ ਗੀਤ ਗਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਭਾਣੇ ਵਿਆਹ। ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੀ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗ ਮਰ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗ ਮਰ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆ ਰੋਡ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਧਰਲਾ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ, ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਏ ਕਾਹਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਸੇਇੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਏ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਏ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀ ਆਸ਼ਰਮ ਆ ਕੱਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮਲਕੋ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਲੋਟੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ?
ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਆ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਆ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਆ ਵਰਸਸ ਫਲਾਨਾ, ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਆ ਵਰਸਸ, ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਆ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਆ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੂਰ ਮਹਿਲ 'ਚ ਆਸ਼ਰਮ ਆ, ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਆਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਲੋਟ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਫਿਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਡੀਪ ਕੌਨਸਪੀਰੈਂਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਨੋਟ ਕਰਨ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ? ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਆਦਿ ਤੋਂ, ਸਨਾਤਨ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਤਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪੱਧਤੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਭਗਵਾਂ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਰਗ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਜੋ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਰਾਮਾਇਣ ਚ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਦਾਇਕ ਫਲ ਚਾਰ, ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੇ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ? ਕੀ ਮੀਰਾ ਨੇ ਚਾਰ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬਹੁਤ ਨੇ ਆਰੀਆ ਚਾਰ ਆਰੀਆ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਚਾਰ ਸਚਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫੋਰ ਨੋਬਲ ਟਰੁਥ। ਇਹ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਵੋ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਵੱਖਰੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਖਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਖਰੇ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਅੱਜ ਡਟੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਲੈ ਲਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਬਲ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਚਰਚਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਮਾਮ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕ ਜੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬ੍ਰਹਮਨਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਨਾ ਮੰਨਾ ਕੁਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਅੰਗਦ ਵਾਂਗੂ ਲੱਤ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਗਲਤ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੱਸਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ
2013 ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। 2013 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, BCDਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਲਈ ਦੱਸਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਤਿਹ? ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਪੇਖੀ ਆਖੀ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗਿਆਨ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ? ਗਿਆਨ ਤੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆ ਗੁਰੂ, ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਲੇਜੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਤੂਫਾਨ, ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਈਸ਼ਵਰ ਭਗਤੀ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੁੜਨਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਜੁੜਨਾ। ਜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋਨੋਂ ਖੜੇ ਕਾਕੋ ਲਾਗੇ ਪਾਏ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਆ। ਬਲਿਹਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੈ ਪੁਰਖ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੈ ਪੁਰਖ, जय पुरख नदर ने आवई, तिसका क्या कर कहा जाई। बलिहारी गुर अपने जन हिरदे दिता दिखाई, जिसने हिरदे अंदर दिखाता। साडे गुरु ने सब तो पहला सानू एक ज्ञान दिता, वो ज्ञान दिखाया, वो ज्ञान ते सानू दसिया कि तुसी सही मार्ग ते चल रहे हो। ते जे सही मार्ग ते चल रहे हो ते फिर साडा डिसीजन जिहड़ा वो भी गलत नहीं हो सकता। मैं एक गल ऐड करना चाहना, गुरु अर्जन देव महाराज नूं तत्ती तवी ते बिठाया गया, तसीहे चले, 4 साहिबजादियां दे नाल तशद्दद होया, तेग बहादुर साहब नूं चांदनी चौक शहीद किया गया, गुरु नानक साहब महाराज दा विरोध होया। पर एक गल है कि ऐसा तां बहुत कुछ होया होएगा, ऐसा तां बहुत कुछ होया होएगा, पहला भी ऐसा बहुत कुछ होया होएगा, पर ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਐਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਆ ਬੇਟਾ, ਆਹ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ कि गुरु महाराज जी ने सानू सच्चा सुच्चा ज्ञान दे के ये सब तो पहला प्रूव किया कि मैं सक्षम है। ये जड़ी छोटी जी गल है ना, 50 उस तो बाद बंदियां दी जान गई और बंदे और रिवाइव किते। अमेरिका 10 बंदियां बॉडी दे विचों निकले और 10 बंदे वापस आए, रिवाइव होए। ते की जेड़े बाकियां नूं हजे बाहर कढ रहा, अंदर ले जा रहा, उन्होंने आउण दे लई कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कित्थे है वो भी मैं दस दिना। प्रॉब्लम कित्थे है वो भी मैं दस दिना। तुसी जो तुहानूं महाराज जी ने बुलाया सीगा, तुहानूं एक सीडी दिखाई सी, याद है? तुहानूं दिखाई सी नर सिंह वाली। ये कित्थों आया है नर सिंह दा?
जिस दिन तक नर सिंह पैदा नहीं होया सी दुनिया दे विच कोई माई दा लाल हथ करके खड़ा करके गल कहे कि नर सिंह दा कोई इतिहास सीगा। जिन्हां राहां तो महापुरुष चलदे ओ इतिहास बनिया करदे ने, जिन्हां राहां तो महापुरुष चलिया करदे ने ओ इतिहास बनिया करदे ने। लेकिन नर सिंह दा जिस दिन अवतार पैदा होया सी ते लोकां नूं पता नहीं सी भी नर सिंह कोई पैदा होएगा, नर सिंह दा कोई इतिहास आ, नर सिंह अज प्रगट होने वाला, अज ओदी कोई भविष्यवाणी है। लेकिन वो थम पाड़ के बाहर निकलिया सीगा, उहनूं थम पाड़ना पिया सी। और वो किहनूं दिखाया सी, वो किहनां नूं दिखाया सी? तुहानूं 2013 विच मेरा गल कोई छड्डिया नहीं, होली दे उत्ते भी वो दिखाया सीरीयल बना के। ओ बाहर प्रहलाद दी उत्ते नाटक खेलिया सी ना, वो नाटक नहीं सीगा, वो रिहर्सल सी 2013 दी, वो 2014 वाली रिहर्सल सीगी। 2014 आ गया तो 15 आ गया। वो कद लई दिखाया सीगा? क्योंकि टाइम फ्री सी महाराज जी। ਜਿਹੜੇ महाराज दर्शन नहीं दिंदे ਸੀਗੇ किते किते, सानूं दर्शन नहीं हुंदे, लोकां दी समस्या सी, वो फड़ फड़ के आ जाओ, आ जा, इहनूं भी लियाओ, ओनूं भी लियाओ, आ देख 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 देख। वो कद लई दिखाउंदे सी? वो 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੜਾਤੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਬਰਾਹ ਅਵਤਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਪੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਪਈ ਆ, ਗਲੋਬਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ। ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੋਤਾ ਸੀਗਾ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਔਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਖਸ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਇੱਕ ਕਾਰਾਵਾਸ ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ, ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸੀਰੀਅਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੱਤੀਆਂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਫੀਆਂ, ਉਹ ਆਇਆ ਸਮਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੱਤੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਭਗਤ ਹੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗੜਬੜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣਦਾ ਰਾਮਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ। ਖੋਲੋ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਇਹ ਉਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ ਉਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵਾਲਾ ਪੜਾਇਆ ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਭਗਤ ਦੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਲਕਾ, ਆ ਹੋਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਆ। ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਨੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਉਹ ਹੋਲਕਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਲਕਾਵਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਣ ਡਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸਤ ਬਹੁਤ ਘਣਾਵਣੇ,
ना तू आवें वस बहुत कढ़ावणे, ना तू आवें वस वेद पढ़ावणे, ना तू आवें वस तीर्थ नहाइए, ना तू आवें वस धरती धाइए, ना तू आवें वस किते सियाणप है, ना तू आवें वस बहुता दान दे, सबको तेरे अगम गोचरा, तू भगतां के वस भगतां तान तेरा। भगती भगती जिहड़ी हैगी है ना, ये भगती दा चल रहा प्रोसैस चल रहा। दिल कदी तां कदी ठां, कदी तां कदी ठां, होऊगा की बनूगा की? बनूगा वही जो प्रहलाद दे नाल बनिया सी। प्रहलाद बन जाओ, प्रहलाद बन जाओ, प्रहलाद बन जाओ। वो भगत दियां स्टोरियां सुनिया, भगत बन जाओ। प्रहलाद भगत दा प्रतीक है, असी भी भगत दे प्रतीक है, तुसी भी भगत दे प्रतीक हो। ये भगती मार्ग ते, और जिस दिन वो कहंदे ने ये भगतां तो परमात्मा किते अलग हो जाएगा। सब तो पहला साडा आधार की है? साडा आधार है ज्ञान, साडा विश्वास है साडे कोल। दे शिवा बरबोहे ये शुभ कर्मन ते कभू न टरू न टरू, जाए लरू निश्चय कर अपनी जीत करूं। निश्चय विश्वास पैदा करो। एक विचार करने वाली गल इत्थे, विचार भी आपां नाल नाल कर, भगती भी करनी है ते विचार भी करने हैं। मैं कहना कि यार मैं विचारां वाले चले जाना, तुसीं कहो भगती की गल ही नहीं हुई। मैं भगती वाले पासे आया, तुसीं कहो साडा शंका ही नहीं निवारण होया। मैं दोनों पासे लैफ्ट राइट दोनों पासे चल पे। हुण विचार की गल भी कर लो। वो कहंदे आ एक विचार तो यह आ गया जिहड़ा मैं तुहानूं पहलां दस्सिया कि इन्हां ने डिसीजन गलत लै लिया। दूजा विचार आया, इन्हां ने थोड़े समय नूं महाराज जी नूं एक भोरे च लुकोया है, बाहर कढ़ लेना, बन के रौड़ी पा देणगे, आ गया आ गया जी, आ गया आ गया। बड़ी वड्डी समाधि सीगी, आ गया सवाल। उस तो बाद एक इन्हां दा सवाल है कि इन्हां ने कुछ देता देता, एक ये सवाल आ। दूजा सवाल इन्हां दा आ गया, इन्हां ने बंदी बना लिया, मेरा भी नाम उहदी लिस्ट विच आ, इन्हां ने बंदी बना लिया जी। ये हुण उत्थे पोजैशन की लड़ाई है। फिर हुण सवाल इस गल दा, इन्हां दे विचों किहड़ी गल नूं मन्निया जावे? इन्हां चों किहड़ी गल नूं मन्निया जावे? बंदी बनाउण वाली गल सही है कि प्रॉपर्टी गल वाली सही है? मारन वाली गल सही है कि लुकाउण वाली गल सही है? लुकाउण वाली गल सही है कि डिसीजन गलत लैण वाली गल सही है? ये आपस में ही कंट्राडिक्ट कर रही हैं। तुहानूं इत्थों ही पता लग जाना चाहिए कि ये कंट्राडिक्ट जो कंट्राडिक्शन हो रही है, ये सारा झूठ का पलंदा है। झूठ दे पैर नहीं होंदे, कहंदे बाहां दा पता नहीं हो सकदियां, बाहां होंदियां ओहदियां, झूठ दे कहंदे पैर नहीं होंदे। कि तुहानूं गुरु भैणां जी, ए मेरे वीर जी बैठे हो, साध संगत जी, तुसीं मैनूं एक गल दसो कि आपां सारिआं नूं ये गल्लां नहीं मिलदियां, ये 10 पॉइंट नहीं मिलदे, ते इन्हां 10 दे विचों एक किहड़ा सही है वो दसो। इन्हां 10 दे विच जे कोई सही होवे, ये आपस विच ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं इन्हां लोकां दे विचार। ते इन्हां लोकां दा आधार की है? इन्फॉर्मेशन कित्थों कलैक्ट करदे आ? किसी अखबार तो लै लई खबर, किसी सुनी सुनाई गल तो लै गई। महाराज जी एक गल सुणाउंदे हुंदे आ, वो कहंदे भी एक बंदा सीगा, उहदे दोस्तां ने उहनूं खड़ा पढ़ा के उहनूं कहंदे तेरी घर वाली विधवा हो गई, तेरी घर वाली विधवा हो गई। महाराज सुणाउंदे हुंदे ना ये गल, कहंदे तेरी घर वाली विधवा हो गई। वो चीकां मारन लग पिया, रोण लग पिया उच्ची उच्ची, कहंदा मेरी घर वाली विधवा हो गई। उहनूं कहंदा कि सियाणा बंदा मिलिया तुहाडे वर्गा, वो कहंदा जिद्दण तेरी घर वाली विधवा होगी तेरा दा भोग पहला पिया होऊगा, तू मरेगा तां ही विधवा होगी, तू तां तुरिया फिरदा। कहंदा नहीं हो गई आ। कहंदा वे तैनूं पता किवें लग्या? कहंदा मेरा दोस्त कहंदा, मेरे दोस्त ने क्या? क्यों? क्योंकि वो मेरा दोस्त है। ओए तुसी बाबे नूं भोरे च बंद कर लिया, ओए तुसी कोई कित्थे कहने गया? ओही साडा गवांढी कहंदा बड़ा मेरे नाल लाड़ प्यार बड़ा, वो कहंदा इस करके मैं मान लिया। अरे ओदी गल मननी है, तुसी इह समाज दी गल मनी है। और गल सुनो, जे ये समाज दीयां गल्लां मनण वाली गल हुंदी ते अज ये दिव्या ज्योति जागती संस्थान पूरे वर्ल्ड दे विच प्रचार ना हुंदा इहदा। जे लोकां दीयां मनणियां हुंदियां, महाराज जी दे बारे च मैं अक्सर 2 शब्द बोलदा हुंदा, उन्हां दे प्रेजेंस दे विच बोलदा हुंदा। एक वो हैं जो चलते हैं जमाने के साथ साथ, एक वो हैं जो चलते हैं जमाने के साथ साथ, मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं।
ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਕੋੜਮਾ ਨਾ ਆਊਟਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੱਸ ਦੂੰ ਵੀ 2 ਸੋਫੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਲੈਂਪ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫ ਆ ਅਲਮੀਰਾ, ਲੌਕ ਲੱਗਾ, ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀਰੇ ਪਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਏ, ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪਏ? ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੜੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਜੈਸ ਕੌਮ ਨੇ ਮਰਨ ਮਿਟਣ ਲਈ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਗਏ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ 25-25 ਸਾਲ ਤੋਂ 30-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ। ਇਹ ਸਰੋਤ, ਸਾਡਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਰੋਤ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਰੋਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਦਿਖਾਇਆ, ਰੱਬ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਲਮਲ ਗ੍ਰਸੇ ਧਰਮ ਸਭ ਲੁਪਤ ਭੈ ਸਦ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਲਮਲ ਗ੍ਰਸੇ ਧਰਮ ਸਭ ਲੁਪਤ ਭੈ ਸਦ ਗ੍ਰੰਥ, ਦੰਬੀ ਨਿਜਮਤੀ ਕਲਪ ਕਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀ ਨਿਭਾਉ ਪੰਥ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮਲ ਗ੍ਰਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਲਮਲ ਗ੍ਰਸੇ ਧਰਮ ਲੁਪਤ ਭੈ ਸਦ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਦ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਦ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਦ ਗ੍ਰੰਥ? ਰਾਮਾਇਣ, ਗੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਦ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ, ਪੁਰਾਨ, ਮਾਨਿਤਾ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਵਿਆ, ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਦਾ ਬੇਸਟ, ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਲਮਲ ਗ੍ਰਸੇ ਧਰਮ ਸਭ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੰਬੀ, ਪਖੰਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਡੇਰਾ, ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ, ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਗੀਰ, ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ, ਪੂਰਾ ਮਿਸ਼ਨ। 10,000 ਸਾਧੂ ਸਾਧਵੀਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ 10,000 ਸਾਧੂ ਸਾਧਵੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ? ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਖਿਆ, ਬਲਾਈਂਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਰਕਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਕਿਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭਗਤ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਯੁਗ ਯੁਗ ਪੈਜ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਮਨੂਆ ਡੋਲੇ ਦਹਿ ਦਿਸਤਾਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂਆ ਨਾ ਇਹ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੱਜਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਪੂਰਨ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੂਰਨ, ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਲਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ?
ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ? ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੈਸਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰੋਣ ਡਿਆ, ਹੁਣ ਭਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਣਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਓ। ਇੱਕ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦਿਨ 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਤਮਾ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ, ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ। 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਉਂਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਐ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐ ਨੂੰ ਗਿਆ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ? ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਪਾਇਆ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਦਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੋਡੀ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਬੋਡੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਲਾਈਟਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚੜਾਈ ਚੜਾਏ ਤੇ ਲਾਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ, ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ। ਕੀ ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਐਸਾ? ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ। ਸ਼ਿਰਡੀ ਵਾਲੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਪਰਮਹੰਸ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜੋ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਸਟ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਨਾ ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਿਰਡੀ ਵਾਲੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਈਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਨੇ, ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ? ਸੱਜਣੋ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 10,000 ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਦਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 3 ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, IPS, IAS, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜੱਜ ਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਉਹਨਾਂ 10 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ ਨਾ ਬਟਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਟਨ ਦੱਬੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਟਕ 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 ਟਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹਾਊ ਲੌਂਗ, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਗੇ। ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਹੁੰ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨਾ। ਉਹ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਐ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਮਾਧੀ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਚਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਵੋਗੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦਈਏ, ਹਜੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਚਲੋ ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਵੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਨੁਭਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੁਣ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ ਅਨੁਭਵ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮੇਰਿਆ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਦਣ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਜਾਣਗੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਜਾਣਗੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ? ਫਿਰ ਆਏ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਆਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਬ ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰਾ, ਜਬ ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰਾ, ਤਬ ਦੇ ਧਰਤ ਅਵਤਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾੜੇ ਉਸੁਰ ਅਧਰਮ ਬਮਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਯੁੱਗ ਗਰਦੀ ਜਦ ਹੋਵੇ, ਉਲਟੇ ਜੁਕਾ ਹੋਏ ਵਰਤਾਰਾ। ਵਰਨਾ ਭਾਵਨੀ ਖੈ ਜਲੇ ਬਾਂਸ ਅੰਗਿਆਰਾ। ਨਿੰਦਾ ਚਾਲੇ ਵੇਦ ਕੀ ਸਮਝਤ ਨਹੀਂ ਅਗਿਆਨ ਗਵਾਰਾ। ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਹੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਗ ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਦ ਨਾ ਬੁਝਿਏ, ਜਿਚਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰਾ। ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਦਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪਰਖੇ ਜਾਣ ਸੱਜਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਜਣੋ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਟੀਵੀ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੀਵੀ ਮੋਹਰਿਓਂ ਉੱਠੋ। ਟੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਪਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਰੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਨ ਮਾਨਸ ਕਲਿਆਣ ਕੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਈ ਸਮਾਧੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਟੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਅਨੈਤਿਕਤਾ, ਅਨਿਆਏ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜ਼ੁਲਮ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਐਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਛੇੜਿਆ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਛੇੜੀ। ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਉਸੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਨਾ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਨਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਨਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ?
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣੋ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਵੇਕ ਆਊਗਾ। ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਤਸੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਰਾਮ ਲਵਾਈ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਛਾਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕਿ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ? ਬਿਨੋ ਸਤਸੰਗ ਵਿਵੇਕ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਿਨੋ ਸਤਸੰਗ ਵਿਵੇਕ ਨਾ ਹੋਈ। ਰਾਮ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ ਸੁਲਭ ਨ ਸੋਈ। ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਭਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਭੈਣਾਂ। ਵਿਵੇਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਸੋ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਾ ਨਾ ਵਿਵੇਕਾ। ਵਿਵੇਕ, ਵਿਵੇਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ what is wrong and what is right। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰ, ਤੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਾੜਾ? ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖ। ਉਹ ਕਰਮ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰਮ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂ? ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਣਿਆ ਨਾਮ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਐਂਜਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗਿਆ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਗਲੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਪਾਸਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਸਕ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਪਾਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਵੱਡਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਸਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਪਾਸਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਵੱਡਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਸਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ? ਕੀ ਆਧਾਰ ਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਵਨਾਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਧ ਸਮਾਦ ਕਰੇ ਨਿਤ ਝਗੜਾ, ਦੋ ਲੋਚਨ ਕਿਆ ਹੇਰੇ, ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਜਾਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਝਗਰ ਨਿਬੇੜੇ। ਇਹ ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਬੇੜਨੇ ਨੇ? ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਮਲ ਸੇ ਅਮਲ ਸੇ ਅਮਲ ਸੇ जिंदगी बनती है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। नरक बना लो चाहे स्वर्ग बना लो, अमल दे नाल। उत्थे अमलां दे होने ने निबेड़े अमल दे नाल। सानू एक मौका मिलिया है, सानू एक जीवन जीउण दे लई महाराज जी ने इस समाधि दे दरम्यान दे विच। बाकी मैनू एक गल कह रहा है, कहंदा जे तुहाडा गुरु आ गया ते फिर मैं ज्ञान ले लूं। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵੇ ਹੀ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵੇ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਾਹਦਾ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਐ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਐ। ਇਹ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਲ ਜਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਲੰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਭਰਾ ਵੀਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਸੀਗਾ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾੜੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੰਦੂਕ ਆ, ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਟਾ ਆ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੋ ਕਰੂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲੂਗਾ
ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਾਣੀ ਹਜੇ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਆ, ਮੌਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਆਹ ਚੱਕਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੜਾ ਦੱਸ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਲੁੱਗੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਵੀ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਪੌਣੇ 12 ਵਜੇ ਉਹ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸੌਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ IAS ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉੜ ਗਏ, ਚੜ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੁੜਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ 5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ ਚੱਕ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਥੱਲੇ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰਿਓਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ काम है, वहां पे शरीर नहीं जाएगा, तुम रुक जाओ। 4 दिन ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਸੈਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸ਼ੂਰਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੈਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੱਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਮੈਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ, ਡੇਲੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਮੈਂ, ਉੱਠੀਏ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਠੀਏ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਠਾਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਠਾਲ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਬਈ ਸੈਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਾਲਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਟਕ 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 ਉਧਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ आदि शंकराचार्य के बारे में आप जानते हैं? मैं कहा जी नहीं। ਕਹਿੰਦੇ उन्होंने समाधि ली थी? ਕਹਿੰਦੇ आप जानते? मैं कहा नहीं जी। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪਛਤਾਵਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਤਾ, ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਖੋਪਰ 'ਚ, ਮੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੈਸੀ ਸਮਾਧੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਉਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬੁੱਧ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੁਦਰ ਅਵਤਾਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੀ ਆ, ਫਿਲਮ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ, ਕਿ ਜੋ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀ ਜਗਤ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਗੁਰੂ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਨਾ ਜੋ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਸੇਮ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੇਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਤਾ? ਪਰ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਪਰ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੱਜਣੋ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਵਾੜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ,
ਅਰਵਿੰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਆਪ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੜੂਏ ਲੋਕੋ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਣਾ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਡੀ ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਲੋਵੀਰਾ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਲੋਵੀਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 2013 ਚ ਐਲੋਵੀਰਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਿੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਿੰਮ ਪਤਾ, ਸੀਮਨ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਖਰੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿੰਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਐਲੋਵੀਰਾ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਐਲੋਵੀਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾੜੇ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ, ਅਬ ਤੁਮ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਚ में काम करो। कोई रह तो नहीं गया? अखीर पूछा कोई रह तो नहीं गया? अब जाओ। कि उन्होंने पता नहीं सीगा? 1 साल तो पहला भी वो अपनी बॉडी ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੱਜਣੋ। ਆਪਣੀ ਬॉडी ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬॉडी ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਾਡੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ 2013 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਐਲੋਵੀਰਾ, ਇੰਨਾ ਐਡੀ ਕੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੰਮ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਲੋਵੀਰਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਨਿੰਮ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਪਿਆ। ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿੰਮ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਚਾਰ, ਹੁਣ ਜੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਚਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਅਵਨਾਸ਼ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਢਾ ਲਿਓ ਫੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 2014 ਚ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਭਜਨ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੂਫਾਨੀ ਮੌਸਮ में जो तूफानी चाल चलेगा युग उसके ही गुण गाएगा, एक तरफ गहरी खाई एक तरफ ढलाने हैं। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਦੇ ਲਈ ਸੀ? ਹੁਣ तुम छोटा मन ना करो मैं तुम्हें आकाश दूंगा, ਵੀ ਛੋਟਾ ਮਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਕੀ ਬਾतें छोड़ो। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਲਿਖਿਆ, तुम रोने धोने की बातें छोड़ो मैं तुम्हें आसमान दूंगा, ਛੋਟਾ ਮਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਭਜਨ ਕਿਹਨੇ ਲਈ ਲਿਖੇ ਆ? ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, 2013 ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਲਈ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇਵਰ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ 2013। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਈ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਡੋਲਦਾ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2013 ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਮਤ ਮੋਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਸੱਜਣੋ, ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੂਰਮਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਸਥਾ ਪੱਥਰ ਪਾੜ ਕੇ, ਥੰਮ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਸਥਾ ਭੀਲਣੀ ਦੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਅੜੀਕਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਉਹਦੀ ਕੁਟੀਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਸਥਾ ਸੀ, ਲਕਸ਼ਣ ਚ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਏ, ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਰਨ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆਵੀ ਹਿਰਨ ਹੈ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਨਾ।
ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਥੈਲੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ? ਅੱਜ ਇਹ ਫਰੀਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੱਗਣਾ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦੀ HT ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫੇਥ ਇਨ ਫਰੀਜ਼ਰ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਫਰੀਜ਼ਰ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੰਮ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਰੀਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੂਲਿੰਗ ਚੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੂਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਦੱਸਦਾ, ਅਗਰ ਉਂਗਲ ਕੱਟ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਆਈਸ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ, ਇਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਕੂਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਕੂਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਐ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ 3 ਸਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ, ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ। ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਮ ਭੋਗ ਕੇ ਉਹਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੈਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਾਹਰ ਤਰੀਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਫੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਭੋਗ ਸੀ, ਭੋਗਿਆ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੇ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਪਕਾਰੇ ਆਏ। ਨਾ ਉਹ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਪਕਾਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਛਾ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਸੰਚਾਲਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਈਡਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਆ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਜੀ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐ ਹੀ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਆ ਕੰਮ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਢਿੱਲਾ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਘੰਟਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ ਆ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੰਨੇ ਭੰਨ ਲਿਆ? ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ? ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਆ, ਭਗਤੀ ਆ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲੈਂਦੇ ਰਿਹਾ, ਲਈ ਆ।
ਦੱਸੋ ਗਲਤੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਲਾਇਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਗੱਲ, ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੇਸ। 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਰਾਈਟ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਰਾਈਟ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਸੀਏ, ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਯੋਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਨਹੀਂ। ਜੂਨ ਔਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ, ਯੋਗ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਯੋਗਾ। ਯੋਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰਮ ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮਨਵਈ ਹੈ, ਸੰਗਮ ਹੈ, ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ? 177 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ। 177 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੂਮਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਾ ਡੇ ਅਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੂਨ ਔਰ ਜੁਲਾਈ 'ਚ, ਉਹਦੀ 6 ਜੂਨ ਕਿੰਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਯੋਗ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਯੋਗਾ। ਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੂ ਮੀਟ, ਯੁੱਜ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਟੂ ਮੀਟ ਗॉड। ਤੇ ਜੇ ਯੋਗਾ ਅਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਮਾਧੀ ਨਾ ਅਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਅਵਨਾਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨੇ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, 15 ਚੜਿਆ, 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ 15-20 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਓ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਅਵਨਾਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੋ, ਬੀਬੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ। ਔਰ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੋ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਾ ਰਾਤ ਨਾ ਦਿਨ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਾਥ ਚਲੇ ਨਾ ਚਲੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ कोई साथ चले ना चले, काम ना उसका रुकता है, जो उसका सहयोगी होगा सिरे वही तो पाएगा। फिर पढ़ देना दोबारा, कोई साथ चले ना चले, काम ना उसका रुकता है, जो उसका सहयोगी होगा सिरे वही तो पाएगा। सहयोगी बन जाओ और तकड़े होके काम करो। और अविनाश भाजी और ये जी टीम है अविनाश भाजी दी, ये सारे सज्जन ने, गुरु भैणा ने, ब्रांचा ने इस एरिए दियां, ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ। ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣੇ, ਸੋ ਲੱਗੇ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਰਤਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਭੂਲ ਗਏ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕੋ, ਫਿਕਰੇ ਰੋਜ਼ੀ में ख्याले रिज़्क़ राज़िक़ का ख्याल नहीं। ਇਹ ਘਰ ਬਾਰ ਮਹਿਲ ਬਾੜੀਆਂ, ਇਹ ਮਹਿਲ ਮਰਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਗੀਰ ਕਿਸੇ ਇਹ ਹੋਰ ਦੀ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਮਾਨਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਹੌਸਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਉਨਹੀਂ ਕੋ ਮਿਲਤੀ ਹੈ, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कशु नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सतगुरु महाराज की जय। जय श्री राम। और अविनाश भाजी ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ और सुनो और तकड़े होके काम करो और देखो फिर रंग करतार दे। कहंदा ना देख मालिया रंग करतार दे। इधर महाराज जी दे रंग जे देखने तो फिर थोड़ा रंग च रंगे भी जाओ, ठीक है ना। मनमुख भगती करे बिन सतगुर भगत ना होई राम। इस करके भगती दा मार्ग है, सूरमियां दा मार्ग है, एक कायरां दा बुज़दलां दा नहीं हैगा। तकड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खून नूं ठंडा ना पैण दिओ।
ਬੋਲੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਮੰਗਦਾ।